کون کون سے علاقے ہمارے متاثر ہو سکتے ہیں اور کتنا جو ایریا ہمارا ہے ایگریکلچرل جو ہٹ ہو سکتا ہے اس سے؟ بالکل سم ایکسٹینٹ میں یہ کہوں کہ دچنی پورہ جو ایریا ہے ہمارا ڈراؤٹ کا زیادہ اثر نہیں رہے گا. ان کو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور کہتے ہیں نا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ریڈی ہے حالات سے نمٹنے کے لیے. کیا صحیح سمجھ رہا ہوں میں؟ بالکل بالکل وی آر 100% ریڈی کہ ٹرانسپلانٹیشن اپنے ذہن سے نکالے، وہ اپنے لیے وہ چیزیں تیار رکھے کہ ہمیں شفٹ ان کلٹیویشن 01932223201 اس پہ یہ کبھی بھی بات کر سکتے ہیں کسی بھی آفیسر سے، کسی بھی ایکسپرٹ سے، جو بھی جانکاری ان کو چاہیے. ہائی فرینڈز، دس از خالد اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ریڈیو رابطہ 90.8 کے ڈیجیٹل ہینڈلز پہ. اور فرینڈز، میں آپ کو بتا دوں کہ موسمی تبدیلی سے جو ہے ہر کوئی جوجھ رہا ہے، ہر کوئی پریشان ہے، اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے چشمے جو ہیں وہ سوکھ گئے ہیں، اور آنے والے وقت میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ہمارے زراعت پہ. اور اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ اعجاز حسین ڈار صاحب. تو ان سے بات کریں گے، جانیں گے کہ کیا ایڈوائزری ہوگی محکمے کی جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے لیے، اور کن کن فصلوں کی پیداوار اچھی ہو سکتی ہے، کن کن چیزوں سے احتیاط برتنی ہے، کیا کرنا چاہیے. اور اسی ٹاپک پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں اعجاز حسین ڈار، چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ کو. تو پہلے میں سر آپ کا اپنی جانب سے، اپنی ٹیم اور مینجمنٹ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کافی بزی شیڈول میں بھی آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آپ کا جو ہم خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے دعوت دی. میری آواز جو ہے میرے زمیندار بھائیوں تک پہنچے، آپ کے سامعین تک پہنچے، کیونکہ جو ٹاپک آپ نے آج چوز کیا ہے یہ وقت کی بالکل اہم ضرورت ہے آج کل. جیسا کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں کافی ہبوک تھا ہمارے ڈسٹرکٹ میں کہ فلانی چشمہ خشک ہوا، فلانی چشمہ خشک ہوا. تو یہ حقیقت ہے کہ بیکاز آف دی کلائمیٹک چینج جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوا، اس کا اثر زیادہ جو میکسیمم اثر ہے اس میں وہ ہماری وادی پہ ہی پڑا. جیسا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری جو واٹر ریسورسز ہے، اگر آپ دیکھیں گے ہمارے دچنی پورہ سائڈ میں ہماری لدر ہے، کولائی گلیشیر ہے، شیش ناگ ہے، یہاں کپرن سائڈ میں ہمارا وہ ہنگی پورہ گلیشیئرس ہے، یہاں ہمارے ادھر پلوامہ، باقی ساؤتھ کشمیر میں جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں کافی جو اثر ہے وہ پڑا ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے جو پلینز میں جو اوپر سے پانی آ رہا تھا اس میں کمی واقع ہوئی. میں یہاں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ چونکہ جو واٹر ریسورسز میں ہمارے میں کمی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کسی حد تک ہم خود بھی ہے، کیونکہ ہم نے وہ سامان مہیا کر دیا جس کی وجہ سے یہ چینج آتی رہی. اگر ہم پچھلے 40-50 سال پیچھے جائیں گے تو سری نگر کی اگر میں بات کروں، جو دارا ایریا ہے ہمارا، اس میں جو گلیشیئرز تھے وہ جسٹ 5 to 10 کلومیٹرز اوے تھے دھارا سے. تو کہا جاتا ہے کہ دھارا کی جو لیڈیز تھی وہ آئس لے آتی تھی ان گلیشیئرز سے، پھر وہ سری نگر میں بیچتی تھی. وہ گانا گاتی تھی سری نگر کی گلیوں میں کہ ہا یکو کمی ود وولمک یکو ہا یکو گلد گوکھو یکو. یہی گانا گاتے گاتے وہ آئس بھیجا کرتی تھی سری نگر میں. سری نگر میں مشہور ایک آئس کریم تھا ام صوفی جس کو کہا جاتا تھا، وہ اسی آئس سے جو ہے آئس کریم بناتی تھی تو لوگوں کو دیتا تھا. لیکن آج اگر آپ اسی دارا ایریا کو دیکھیں گے تو آپ کو ودن 50 کلومیٹر جو پیریفرنس کی آپ کو کوئی گلیشیئر نظر نہیں آئے گا. ہمارا سندھ کا بیسن ہے، اگر آپ گاندربل کی طرف جائیں گے جو ہمارا زوجیلا کے پاس ہے، نارن ناگ کے پاس جو گلیشیئرس ہے وہ ایون ڈس اپیئر ہوا ہے جو اس کا. اور جو نارن ناگ میں ہمارا گلیشیئر ہے اس کا جو سائز ہے وہ 1/4 تک چلا گیا ہے. اگر میں ڈسٹرکٹ اننت ناگ کی میں بات کروں، ہمارا جو مین واٹر ریسورس تھا جو جہلم بھی آگمنٹ کرتا ہے اس کو، ہنگی پورہ میں جو ہمارا ہے وہ 32 اسکوائر فٹ اس کی ہائٹ ہوا کرتی تھی. لیکن آج اگر آپ دیکھو گے اس کی ہائٹ ہے جسٹ 10 اسکوائر فٹ. اسی طرح ہمارے چاکلی پورہ میں ناگناڈن یا گلاڈی یا واندرناڈ ہمارے کچھ گلیشیئرز تھے، ان کی جو ڈیپتھ ہے وہ بھی کافی کم ہوتی چلی گئی ہے. کیونکہ آپ نے پچھلے کئی سالوں سے دیکھا جو ہمارا ویدر پیٹرن ہے وہ چینج ہوا. ہماری جنوری فیبروری میں
जनवरी दिसंबर में बिल्कुल स्नो जो है वो स्कैंटी स्नो होता है, 1-2 इंच मुश्किलन हो जाता है। और यही स्नो जो जनवरी दिसंबर में पड़ता था यही फ्रीज होता था, गर्मियों में काम आता था। यही कन्वर्ट होता था ग्लेशियर्स में। अब चेंज इन वेदर पैटर्न से क्या हुआ कि आपकी हेवी स्नोफॉल हो जाती है फरवरी मार्च में। पिछले साल आपने देखा भी होगा 2007 में भी काफी बार, इवन अप्रैल में भी हुई। तो उससे क्या होता है, फ्लड्स का खतरा रहता है और वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। मार्च अप्रैल में वो नदी नालों में चला जाता है जब हमें उस पानी की जरूरत नहीं होती है। तो हमें अपने आप में कुछ ऐसी चेंजेस लानी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये भी कहूँ, यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, क्योंकि इस पे मजीद बात होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि अचबल का चश्मा जो सूखा है, उसमें जो वाटर लेवल है काफ़ी नीचे आई है। तो ये जो वाटर रिसोर्सेज हमारे हैं, किन किन इलाकों को असरअंदाज करने जा रहे हैं, कौन कौन से इलाके हमारे मुतासिर हो सकते हैं, और कितना जो एरिया हमारा है एग्रीकल्चर जो हिट हो सकता है इससे? बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर हम स्टार्ट कर लेंगे दक्षिणीपोरा से, हमारी जो लेदर नाला है, चूंकि उसके 2-3 ग्लेशियर्स फीड कर रहे हैं, तो टू सम एक्सटेंट मैं ये कहूँ कि दक्षिणीपोरा जो एरिया है हमारा ड्राउट का ज़्यादा असर नहीं रहेगा। लेकिन इसमें खवरीपोरा में हमारे कुछ एरियाज है जहाँ पे ड्राउट का असर रहेगा। वेल नागबल खयार साइड में वहाँ पे चूंकि लोग मेज़ की काश्त नॉर्मली भी करते हैं, और मेज़ एक ऐसा क्रॉप है जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, रेन फेड एरिया ही है। लेकिन अगर हम शांगस की तरफ जाएंगे, जो हमारा आर्यपत नाला है, चाकलीपोरा नागनाडिन से जो ग्लेशियर से पानी आता है, दैट विल कंप्लीटली ग्रो अंडर ड्राउट। इसमें कंप्लीट ड्राउट हो जाएगा। पिछले साल भी हमने ये एक्सपीरियंस किया। जो हमारा शेखपुरा का बेल्ट है, मैंने वहाँ पे इन इमरजेंसी सिचुएशन जिनके लोगों ने नर्सरी लगाई थी, 8 बोरवेल्स एग्जीक्यूट किए विद इन 10-15 डेज। लेकिन बोरवेल सफाइस नहीं करेगा जो पैडी कल्टिवेशन को। देयरफॉर उस साल भी हमने लोगों को कहा कि आप अपनी जो शिफ्ट इन कल्टिवेशन वो कर लीजिए, आप किसी और क्रॉप की तरफ जाइए। लेकिन आज के जो हमारे आज नदी नालों में हमारी पानी की जो लेवल है, तो उससे हम बखूबी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जून जुलाई में जब पैडी की ट्रांसप्लांटिंग होती रहती है, वहाँ उस दिन की कंडीशन क्या होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन ज़मींदारों से, कम से कम वो ज़मींदार जो किसी भी कैनाल या नाले के टेल एंड पे है, वो पैडी का कि ट्रांसप्लांटेशन अपने जहन से निकाले, वो अपने लिए वो चीज़ें तैयार रखे कि हमें शिफ्ट इन कल्टिवेशन करना। यानी कि वो एरिया जो आप बता रहे हैं, चाहे वो शांगस का हो या खोरीपोरा के बहुत सारे इलाके हैं, अगर वो पैडी यानी कुछ है, इवन नांदी का जो टेल एंड है, हुसनपुरा बाग, जो जबलीपोरा है हमारा, वो पैडी के लिए ना जाए, वो पैडी के लिए बहुत मुश्किल है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वहाँ पे पैडी हो जाए। उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जो अनंतनाग ने ही उसमें पहल की पहले कि हमने एक कंटिजेंसी प्लान बना दिया, जो हमने डायरेक्टरेट को जो सबमिट किया, उन्होंने इस कॉस्ट से डिस्कस किया, और उसी कंटिजेंसी प्लान को रेप्लिकेट किया गया है पूरी कश्मीर में, जिसमें हमने ये एडवाइस किया फार्मर्स से कि वो पैडी के बदले में चूंकि टुवर्ड्स पल्सेस जाए, दालें वो लगाएं। पीज है हमारा क्रॉप, जब उसका सोविंग टाइम आएगा, हमारा मूंग है, ऐसी जो दाल के जो क्रॉप्स है उनकी तरफ जाए, क्योंकि उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, और वो कुछ टू सम एक्सटेंट ड्राउट रेजिस्टेंट भी क्रॉप्स है। उसके अलावा पिछले दिनों ही हमने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक रोड शो किया है। पूरे गाँव हम गए, हर जगह हम गए, गाड़ियां हमने लगाई, लवर्स के पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया। तो हमने उसमें कहा लोगों को कि आप मिलेट्स की तरफ जाइए, क्योंकि मिलेट एक ऐसा क्रॉप है जो न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है, फाइब्रस डाइट है, मार्केट वैल्यू उसके साथ साथ उसमें जो सबसे बड़ी खसूसियत है कि वो ड्राउट रेजिस्टेंट है, उसमें पानी की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द ओनली अल्टरनेटिव इस सिचुएशन में हमारे लिए ये है कि वो शुड ग्रो फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मिलेट्स एंड दाल्स एंड मेज। तो हमारे जो ऊपर के एरियाज है, रेनफेड एरियाज, वहाँ तो लगती ही थी, लेकिन इस साल हमें मेज का जो सीड अरेंजमेंट है वो ऑलमोस्ट हमने किया हुआ है। हमें
प्लेन्स में भी लगाना पड़ेगा। आपकी बातों से जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कहीं हद तक मैं राहत भी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं जो जिस तरीके की सोशल मीडिया साइट्स पे जो हाहाकार मचे है कि शायद अब पूरे अनंतनाग में ड्राउट देखने को मिलेगा, कहत साली होगी। क्या ये मान के चले कि जो पिछले साल जो ड्राउट हिट एरियाज है वहीं पे उनको देखने को मिलेगा, या फिर जो वाटर लेवल जमीन की जो कम हुई है उससे बाकी इलाके भी सफर होंगे? अनंतनाग की बात करेंगे जी। देखिए, अनंतनाग की ही मैं बात करूं कि पिछले दिनों हमने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग हमने कुछ मीटिंग्स की, 1-2 मीटिंग्स विद द इरिगेशन डिपार्टमेंट। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ये पहल की कि हमने कुछ रेड एरियाज जो थे वो हमने हाईलाइट किए ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो हमने कोशिश की कि जो हमारे नदी नालों में कितना भी पानी कम हो, हम कोशिश करेंगे कि उनको हम डाइवर्ट करेंगे टुवर्ड्स द फील्ड्स। चूंकि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स भी है जिनसे मैं ज़मींदारों को आपकी वसातत से कहूँ कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैडी की ही बात करूँ, हमारी ये ट्रेडिशनली आदत है कि हम पैडी में फुल 2 से 3 इंच तक पानी रखते हैं, हमेशा रखते हैं। बट दियर इज ए लेटेस्ट टेक्निक जिसको हम इंसेंटिवाइजेशन ऑफ राइस कल्टिवेशन, जो उसमें क्या हम कह रहे थे, हम कह रहे हैं कि राइस को पूरा पानी भर के मत रखो, उसे इरिगेशन दे दो, इमीडिएटली निकालो। जैसे कि वो उसमें जो डिवाइड वाइड्स हो जाए, जमीन फट जाएगी, तब जाके उसमें फिर इरिगेशन दे दो। जब इरिगेशन दोगे 1-2 दिन तक फिर ड्रेन आउट कर लो। उससे हमारी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा नहीं पड़ेगी। और उसके साथ साथ हमारा ये प्रोग्राम है, इनका कोऑर्डिनेशन विद इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमने वाराबंदी जो है वो हम उसको इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्टली इस साल करने जा रहे हैं। वाराबंदी इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर विलेज वाइज या आउटलेट वाइज और कैनाल वाइज, ताकि हर किसी को ये पानी मिले। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमारे अपने जमींदारों के साथ साथ है। जो कुछ लोग अगर ये घबरा रहे हैं कि उनके फील्ड में इस साल पानी ना होने की वजह से कोई क्रॉप नहीं ग्रो हो पाएगा, बट वी हैव द स्ट्रेटजी, वी हैव द प्लान, वी हैव द अरेंजमेंट्स। इंशाल्लाह पूरी ज़मीन अंडर क्रॉप भी रहेगी। सिर्फ ये होगा कि जो एरियाज ट्रेडिशनली जो पैडी ग्रोविंग एरियाज थे, वहाँ पे हमें कहीं कहीं पे शिफ्ट इन कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। हमें जो अल्टरनेटिव क्रॉप्स है वो लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आप कह रहे हैं कि ड्राउट हो सकता है क्योंकि मौसमी हालत ऐसे है और हमें तैयार भी रहना चाहिए। बिल्कुल सही। वो एरिया जो आपने रेड जोन करार दिए हैं या रेड एरियाज करार दिए हैं, तो उनके लिए क्या माहिराना, क्या डिपार्टमेंट की जानिब से माहिराना मशवरा देने के लिए टीम बनाई गई है, तश्कील दी गई है, या ऐसा कोई कंट्रोल रूम बनाया गया है डिपार्टमेंट की जानिब से, ताकि अगर वो सपोज प्रेफर ना करें या मिलेट्स पे ना जाए, पल्सेस पे जाए, या ताकि वो उनको गाइड करे? क्या उसके लिए कोई टीम बनाई गई है? कोई बिल्कुल। जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने एक कंटिजेंसी प्लान बनाया हुआ है। ये हमने तभी बनाया जब हमने जो हमारे अपने टीम्स है जो फील्ड में भेजे, वहाँ उन्हें लोगों की एक्सपीरियंस जो पिछले साल उनकी रही, हमारी एक्सपर्टाइज जो हमारी नज़र थी पूरी फील्ड में, उन सब को देख के हमने वो डिवाइस किया है और पूरी तरह से उनके साथ बिल्कुल इन टच है। इवन इस साल हमने पहल फरवरी में ही की कि नॉर्मली हम इरिगेशन सीजन में इरिगेशन से कुछ प्लान डिवाइस करते थे, लेकिन हम 2-3 महीने पहले ही आ गए। तो हमने जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमने जो रेड एरियाज है वहाँ पे हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस भी प्रपोज किए। तो इमीडिएटली इन मीटिंग डिप्टी कमिश्नर वाज वेरी प्लीज्ड फॉर अस कि उन्होंने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन्होंने वो प्लान अप्रूव किया है। तो मुझे लग रहा है कि विद इन दिस वीक कुछ काम स्टार्ट भी हुए हैं। तो मिनिमम जो वाटर अवेलेबिलिटी भी होगी हम कोशिश करेंगे कि उसको डाइवर्ट करेंगे। कहीं कहीं पे हमारे जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स है उनमें हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि वाटर लेवल जब जहलिम की नीचे चली जाती है तो उसमें पानी नहीं आता है। तो हमने कुछ ऐसे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स में उनको यह कहा कि आप वहाँ ड्राउट पंप्स इंट्रोड्यूस करें ताकि वो नीचे तक जाए, और तो उस वजह से उन एरियाज में भी ड्राउट का ज़्यादा असर नहीं रहेगा। आपकी वसातत से मेरे ज़मींदार भाइयों को ये भी
استدا رہے گی کہ چونکہ پرائم منسٹر فصل بیمہ یوجنا ہے، ہم نے ایک مشن موڈ میں KCC کا چلایا ہے، جس میں جموں کشمیر بینک بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ہر کسی کسان کے ہاتھ میں ایک کسان کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے، وہیں سے وہ بینک جو ہے ایز لونی فارمر وہ ان سے جو پریمیم ہے انشورنس کا وہ ڈیڈکٹ کر لیں گے، تاکہ زمیندار کو اپنی جو زمین ہے اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہاں پہ میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کسان بھائی جو پریشان تھے ان کو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور کہتے ہیں نا کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ریڈی ہے حالات سے نمٹنے کے لیے، کیا صحیح سمجھ رہا ہوں میں؟ بالکل وی آر 100% ریڈی۔ ایون میں آپ کو اس میں کچھ ایڈ بھی کرنا چاہوں، چونکہ محکمہ زراعت میں کام کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی الائڈ سیکٹرز ہے ہم سب آپس میں ایک ہے، ہم سب ان کوآرڈینیٹڈ مینر کام کر رہی ہے۔ ہمارے کچھ آرچرڈز بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیمپریچر رائز تھا، ابھی 1-2 دن سے بارش ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ٹیمپریچر کافی زیادہ تھا۔ اس سے کیا ہے کہ ہماری جو فلاورنگ جو بڈ فارمیشن ہے وہ ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل۔ تو ان چیزوں کو مجھے پوری طرح یقین ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر نے ان فارمروں تک ریچ آؤٹ کیا ہوگا، ان کو بالکل گائیڈنس دی ہوگی کہ چونکہ جو ٹمپریچر انکریز ہو جائے گا، جو ہمارے فنگس جو سپور فارمیشن میں جورنگ ونٹر سیزن ڈارمنسی میں ہوتے ہیں، لیکن ٹمپریچر انکریز کے ساتھ ساتھ وہ بھی گرو ہوتے جائیں گے، تو ان کا جو سپرے شیڈول ہے ان کو بھی وہ تھوڑا کھینچنا ہے آگے ہی۔ تو اسی طرح زمیندار جو ہمارے ہے ان سے بھی میری یہی عرض داشت ہے کہ وہ گھبرائے نہ، ہم ان کے ساتھ ساتھ ہے، بالکل ہم کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم نے مصمم ارادہ کیا ہوا کہ ہم کسی زمیندار کو بھی کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں پہ کوئی ایسا نمبر کیا آپ نے رکھا ہے جس نمبر پہ اگر کوئی کسی زمیندار کو ہمارے کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو، کوئی ماہرانہ مشورے کی ضرورت ہو، جس پہ وہ رابطہ قائم کرے تاکہ اسے وہ مشورہ ملے جو اسے وقت پہ چاہے؟ کوئی ایسا نمبر آپ نے؟ جی بالکل، میں آپ کو نمبر کے ساتھ ساتھ بھی آپ کی وساطت سے تمام زمینداروں کو یہ کہوں کہ ہم نے ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں جو ہے وہ 47 کسان خدمت گھر اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پہ کیا ہے کہ اگر کسی فارمر کو کوئی ایشو ہوگا وہ آن لائن مجھ سے ورچولی بات بھی کر سکتا ہے۔ ایون وہ اگر اس کا فیلڈ ہے، اگر اس کے فیلڈ میں کوئی پرابلم ہے، وہ اس فیلڈ کو فوکس کر کے آن لائن مجھے میرے آفس میں بیٹھ کر بھی بات کر سکتا ہے۔ ایون اگر مجھے اس کا جواب نہیں ہوگا تو آئی ول ڈائیورٹ ہم ٹو سم سائنٹسٹ اور سم اینی ادر مائی ہائر آفیسرس۔ تو یہ فیسلٹی پورے ڈسٹرکٹ کے 47 جگہوں پہ آج بالکل اویلیبل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سب ڈویژنل ایگریکلچر آفیسرس ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ سیلز کریٹ کی گئی ہے وہاں پہ، جو زمینداروں کو وقتاً فوقتاً اس بارے میں واضح کریں گے۔ اور میرے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بھی میں نے ایک ٹیکنیکل سیل بنائی ہوئی ہے، جس میں اگر یہ بات بھی کر سکتے ہیں 019322232201، اس پہ یہ کبھی بھی بات کر سکتے ہیں کسی بھی آفیسر سے، کسی بھی ایکسپرٹ سے، جو بھی جانکاری ان کو چاہیے بخوبی ہم انہیں دیں گے۔ کوشش کریں گے کہ ان کی جو پریشانی ہے وقتی طور پہ وہ انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ موسمی حالات سے بھی ہم نمٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اپنا تعاون پیش کرے، اور اگر ڈراؤٹ ہوتا بھی ہے، قحط سالی ہوتی بھی ہے، محکمہ زراعت یہاں پہ ہیں، ہم سبھی ملازمین اور افسران لوگوں کے لیے ہیں، زمینداروں کے لیے ہے، اور ہم ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے پہلے ہی ٹیمیں مرتب کی ہے جو زمینداروں کو نہ صرف ماہرانہ مشورے بلکہ صحیح پیداوار اور صحیح فصل کی پیداوار کے لیے بھی مشوروں سے نوازیں گے۔ جی ہاں، ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے ابھی چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ اعجاز حسین ڈار صاحب۔ اعجاز صاحب، ایک بار پھر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو سوشل میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں، ہاہاکار مچی ہے، زمیندار پریشان ہے، اور آپ نے اپنا جو ٹائم نکالا، قیمتی ٹائم نکالا، اور ہمارے لیے اور ہمارے اسپیشلی ہمارے جو ویورز اور لسنرز ہیں، زمیندار ہیں، آپ کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، بس اسی وعدے کے ساتھ کہ پھر آپ کو بلائیں گے، پھر اس ٹاپک پہ بات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔